वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश महरामत का सदका गुरु दर ते जुड़न का समा नसीब होया। सतगुरु जी की प्यारी बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवण किया। सतगुरु जी की महरामत नाल सतगुरु जी के दर जुड़ के वाहिगुरु नाल जुड़न का सांझ पाउण का निमाणा जिहा यतन कर रहे हैं। सतगुरु जी रहमत करदे समझाते हैं कि जिन्हां दे हिरदे अंदर वाहिगुरु बस गया उन्हां दे सारे कारज सफले हो गए। जिन्हां दे मन विच जिन्हां दे हिरदे विच परमेश्वर आ वसिया उन्हां दा हर कारज सफल हो गया। सतगुरु जी ने बाणी अंदर जिक्र किया। सतगुरु कहते गुरमुख ने जिन्हें परमेश्वर नूं अपने मन विच वसाया, जिहदे मन विच वाहिगुरु वसिया, जे वो मिट्टी नूं भी हथ पाउंदा है तो सतगुरु कहते वो भी सोना हो जाती है। इसलिए उहदा कोई भी कारज सतगुरु कहते व्यर्थ नहीं जाता है, चाहे वो कुछ भी होवे। बस गल सिर्फ इन्नी है कि उहदे मन विच वाहिगुरु वसदा है। बस आही एक गल है कि साडे मन विच परमेश्वर वस जाए, साडे मन अंदर वाहिगुरु आ वसे। बस उस दे वसन दी देर है कि सब सुख ते आनंद ही आनंद है। साडे मन विच परमेश्वर ना होके साडे मन विच दुनियावी चीज़ां, माया, धन दौलत, रूप रंग ये कुछ वसिया होया है। इस करके असीं दुख विच ही ज़्यादातर जीवन बतीत करते हैं, क्योंकि साडी सांझ ही इन्हां चीज़ां नाल है जिहड़ियां दुख देण वालियां, दुखदाई। जिस चीज़ नूं भी पकड़ी बैठे आ, मन जिहदे नाल भी प्रीत पाई बैठा है, वो चीज़ हमेशा रहण वाली नहीं है। ना रूप हमेशा रहिंदा है, ना पैसा हमेशा रहिंदा है, ना जवानी हमेशा रहिंदी है। इसलिए जो भी चीज़ां मन जिन्हां दे मोह दे विच है वो सब मिट जांदियां, सब मिनस जांदियां, चाहे अज चाहे कल। पर जिन्हां दे मन अंदर वाहिगुरु वसिया, सतगुरु कहंदे उन्हां दे जीवन दे विच सुख है, उन्हां दे जीवन विच आनंद है। इसलिए अज दे इस पावन बचन अंदर सतगुरु जी ने बड़ा प्यारा दृष्टांत दे के समझाया। सतगुरु कहते जिन्हां दे मन अंदर वो प्यारा परमेश्वर प्रेम पुरख, परमात्मा प्रेम ही है, इसलिए उसनूं प्रेम पुरख कहा है गुरु अर्जन देव महाराज ने। सतगुरु कहते प्रेम पुरख जिहदे मन विच वसिया। बस इस गल नूं समझ लवो कि परमेश्वर उत्थे ही है जिथे प्रेम है। साडे हिरदे अंदर जदों वाहिगुरु दे लई प्रेम हुंदा है, अथाह प्रेम हुंदा है, तां फिर वो परमेश्वर ही हुंदा है उत्थे। प्रेम का मतलब है कि जिथे मैं नहीं है, परे मैं, जिथे मैं दा
एहसास ही नहीं, जिथे सिर्फ ते सिर्फ ओही बस, होर कुछ भी नहीं। सतगुरु कहते उत्थे उस गुरमुख दे नाल की वापरदा है? धरन सुवन्नी खड़ रतन जड़ावी, हर प्रेम पुरख मन बुठा। जिहदे मन विच वाहिगुरू बुठा, बुठा मतलब वस गया, जिहदे मन विच परमेश्वर आ उठा, परमेश्वर आ वसिया, सतगुरु कहते उहदे लई धरन सुवन्नी हो गई, धरती सुवन्नी सोने रंगी हो गई। उहदे लई धरती, उहदे लई उजाड़ भी आनंद दिंदा है। जिहदे मन विच वाहिगुरू है, सतगुरु कहते उन्होंने उजाड़ भी सुख दिंदा है, वो उजाड़ विच भी दुखी नहीं हुंदा। धरती ते कंडे विछे होण, वो कंडियां ते भी आराम नाल चल लैंदा है, क्योंकि मन विच प्रेम पुरख वाहिगुरू वसिया। जिन्हां दे मन विच परमेश्वर नहीं, उन्हां दे राह विच भावें फुੱਲ विछे होण, उन्हां नूं वो फुੱਲ भी कंडियां वांग चुभदे ने। जिन्हां दे मन अंदर परमेश्वर वसिया, उन्हां नूं कंडे भी फुੱਲਾਂ वर्गे ही जापदे ने। उन्हां नूं दुख भी दुख नहीं जापदा, इसलिए वो तत्ती तवी ते भी बह के दुख नहीं मनाउंदे, वो रोंदे कुरलाउंदे नहीं। वो कहंदे वाहिगुरू दी यही रज़ा है, तां असीं इहदे विच ही राज़ी हां। इसलिए सतगुरु कहंदे उन्हां दे लई वो हर चीज़ सुवन्नी हो गई, सुहावी हो गई, वो प्यारी हो गई। इस करके सतगुरु कहंदे उहदे नाल जुड़ के सब कुछ प्यारा हो जाता है। उहदे नाल जुड़ के वाहिगुरू नाल, उस प्यारे परमेश्वर नाल जुड़ के उहनूं मन विच वसा के सब कुछ चंगा हो जाता है, क्योंकि इत्थे मंदा तो कुछ है ही नहीं, इत्थे माड़ा, इत्थे गलत तो कुछ है ही नहीं। बस चंगा जां माड़ा ये तो साडे मन दीयां धारनावां ने। जो साडे मन नूं चंगा लगदा है वो चंगा, जो साडे मन नूं चंगा नहीं लगदा वो माड़ा। साडियां अपणियां अपणियां धारनावां ने। इसलिए उहदी कुदरत दे विच ते कुछ भी चंगा जां माड़े दा कोई संकल्प ही नहीं है। इत्थे ते साडे लोकां दे विच ये फर्क है। किसे जगह, किसे धर्म विच जां किसे समाज विच चिट्टे रंग नूं माड़ा कहा जांदा है, किते चिट्टे रंग नूं वधिया कहा जांदा है। किते चिट्टा रंग विधवा की निशानी है, तो किते चिट्टा रंग विआह वाले दिन पाया जाता है। किते काला रंग वो दुख की निशानी है, तो किते काला रंग खुशी की निशानी है। बड़ी अजीब जी गल है ये साडे समाज में, क्योंकि कोई बंदा मनदा है कि चिट्टा चंगा हुंदा, कोई मनदा है चिट्टा माड़ा हुंदा, कोई मनदा काला चंगा हुंदा, कोई मनदा काला माड़ा हुंदा। पर हर बंदा अपनी अपनी मनौत दे नाल जिउंदा है, चंगा जां माड़ा कुछ भी नहीं हुंदा है। इसलिए असीं जो मनदे हां असीं उहदे मुताबिक चलदे हां, असीं उहदे ही अनुसार चलदे हां। इसलिए सतगुरु समझाउंदे, सतगुरु कहंदे भाई जिहदे मन विच वाहिगुरू बैठा उहदे लई हर चीज़ सुवन्नी हो गई, उहदे लई हर चीज़ प्यारी है, हर चीज़ चंगी है। जिहदे मन विच वाहिगुरू वसिया, जिहदे मन विच परमेश्वर वसिया। धरन सुवन्नी खड़, खड़ दा मतलब है घाह।
ਖੜ ਰਤਨ ਜੁੜਾਵੀ, ਖੜ ਰਤਨ ਵਰਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝੋ। ਖੜ ਨੂੰ ਰਤਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤਰੇਲ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਪਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਤਰੇਲਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਜ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਪਏ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਰਤਨ ਪਏ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਰਾ ਜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰੇ ਜਾਂ ਰਤਨ ਪਏ ਹੋਣ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜ ਰਤਨ ਜੜਾਵੀ, ਘਾਹ ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਘਾਹ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਘਾਹ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਵੀ ਪਿਆਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਘਾਹ ਵੀ ਪਿਆਰਾ, ਤੇ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੋਈ ਤਰੇਲ, ਤਰੇਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ, ਕੀਮਤੀ ਰਤਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ। ਧਰਨ ਸੁਵੰਨੀ ਖੜ ਰਤਨ ਜੜਾਵੀ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਮਨ ਉੱਠਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਆ ਵਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਆ ਵਸਿਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਥੀਏ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਫਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਰਠਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੁਰਠ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਜ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਕਦੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਓ ਜਾਂ ਨਾ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਜਾਂ ਨਾ ਲਵੋ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿੰਦਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਾ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿੰਦਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਨਿੰਦਣਾ ਹੈ। ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਕੀ ਕਰਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰੀ, ਲੁਕ ਕੇ। ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਲੁਕ ਕੇ ਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਨ ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਫੋਕਾ ਸ਼ੋ ਆਫ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਢਾਕੇ ਗਏ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਜਗਤਾ। ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਇਓ,
ਇਹਦੇ ਕਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਭਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਦੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨੀ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਦਿਖਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਖ ਲੈਣ ਭਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਦਾਨੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਭਾਈ ਜਗਤਾ ਭਲਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਕਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਦਾਨ ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵੋ, ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਆਖ ਕੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5-10 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਸਫਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤਰੁੱਟ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਖਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਹ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਆਹ ਕੀਤਾ ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਐਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ, ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਣਗੇ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤਰੁੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਥੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਰਠ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਟਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਛੰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੱਚੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਾਓ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਂਡਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਖਾ ਸੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਾਂਗੇ, ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪੈਰ ਲਵੇੜਾਂਗੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਂਡਾ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਭਾਂਡਾ ਕੱਢ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਲਓ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਰਠਦਾ ਜੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਰਠ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵਸੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਾਰਜ ਸਵਰ ਗਿਆ, ਹਰ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਥੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਰਠ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਐਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਾਪਦੀਆਂ, ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੋ, ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਉਸ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਰਕ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਤਰਕ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਹੀ ਤਰਕ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਮਤਲਬ ਵਿਗਿਆਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੀੜ ਫਾੜ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ
कि ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਨ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੈਨਿੰਗ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ MRI ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਰੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ MRI ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਟ ਪਾੜ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਤਰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਰ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖੇਗਾ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਬਸ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਫੁੱਲ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਉਸ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਐਸਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਥੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੰਦਾ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਡਿੱਗਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਡਿੱਗਦੇ ਗੰਦ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਦਾਹ ਦਿਸ਼ਾ, ਜਲ ਪਰਬਤ ਬਨ ਰਾਏ। ਇੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੀ। ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ। ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਸੁਣੋ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਸੁਣ ਕੇ ਇਹੀ ਜਾਪੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉਹ ਸਵਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਬਸ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਚਰਚਾ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਰਚਾ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਖਾਲੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਡਿੱਗਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਲੱਭੇ ਉਹ ਬੰਦਾ।
सतगुरु कहते ऐसी हालत है कि फिरदी फिरदी दाह दिशा जल पर्वत मनराए जिथे डिठा मृतको इल बैठी आए। कि इल जिहड़ी है जिथे मृतक देखदी है, जिथे पिंजर देखदी है, कोई मरिया होया जानवर देखदी, उत्थे आके बह जांदी। उड्डदी बड़ी उच्ची है। लोग गल्लां बड़ियां उच्चियां करदे ने, पर जरा जिहा लोभ, जरा जी कोई चीज़ माया दी उही डुला दिंदी है। लोग गल्लां बड़ियां ईमानदारी दियां करदे ने, पर जरा जिहा चार पैसे दिखण ते ईमान डोल जांदा है। जरा जिहा गल, लोग गल्लां बड़ियां करदे ने कि सब नूं भैण भाई की तरह रहना चाहिए। ये गल्लां करनियां बड़ियां सौखियां आसान हुंदियां। किसी नूं जुबान नाल भैण कहना बहुत सौखा है, पर ईमान नाल मन लेना बड़ा औखा हुंदा है। इसलिए कहण वाले बहुत ने, पर मनण वाला कोई विरला विरला हुंदा है। इसलिए सतगुरु समझाउंदे, सतगुरु कहंदे गल्लां बड़ियां करदे ने लोग, बड़ा उच्चा उड़दे ने, पर जिथे किते माया देखी, जिथे किते रूप देखिया, उत्थे डिग पै, उत्थे डिग पै। जिवें इल उड़दी बहुत उच्ची है, बस जिथे देखिया मुर्दा उत्थे उड़ डिग पई। जिथे खाण नूं कुछ दिस पिया उत्थे डिग पै। फिर धर्म भी पासे, फिर धर्म की भी कोई परवाह नहीं। फिर धर्म नूं छिक्के टंग दिंदे ने लोग कि ठीक है भाई हो गया, क्योंकि फिर अपना स्वार्थ दीदा है, फिर अपना मतलब दीदा है। इसलिए सतगुरु समझाउंदे, सतगुरु कहंदे भाई उस परमेश्वर दे नाम दियां सिर्फ गल्लां ना होण, सिर्फ गल्लां ना होण, क्योंकि गल्लां नाल कुछ हासिल नहीं हुंदा। जो असीं गल्लां करदे हां वो साडे जीवन विच भी होवे। जे ईमानदारी की गल करदे हां तां ईमानदारी साडे अंदर भी होवे, जे धर्म की गल करदे हां तां धर्म साडे अंदर भी होवे। सिर्फ जुबान ते ना सीमत होवे, फिर सुख मिलदा है। पौड़ी जिस सर्व सुखा फल लोड़ीए सो सच कमावो। सतगुरु कहंदे जिस सुख नूं, जे तू सुख नूं लोड़ना है, सतगुरु कहंदे जिस सुख नूं, सर्व सुखां नूं जे तू लोड़ना है, तू चाहना है कि सर्व सुख मिलन, सर्व आनंद हासिल होण। लोड़ना मतलब चाहना। सतगुरु कहंदे जे तू लोड़ना है कि सारे सुख मिलन, सारे आनंद हासिल होण, तां फिर उहदा इक्को ही तरीका है, सो सच कमावो, सच की कमाई करो। उस सच्चे वाहिगुरू दे नाम नूं कमावो, उस परमात्मा नूं सिमरो। जद तक सच साडे जीवन विच नहीं आउंदा, उदों तक गल बनदी नहीं। सतगुरु कहंदे ना कि ये मन प्यारिया तू सदा सच संभाल, तू सच नूं संभाल, तू सच दा कारज कर, तू सच दी किरत कर, तू सच बोल। सच तो बिना साडे जीवन विच कुछ होवे ना। जिहो जे असीं बाहरों हाँ, इहो जे अंदरों भी होईए। बंदा बाहरों कुछ होर है, अंदरों कुछ होर। जिहो जे बाहरों साफ सुथरे सोहणे नज़र आउंदे आ, इहो जे अंदरों भी। जिहो जिहा जुबान तो असीं अपने आप नूं सच्चा दसदे आ, उहो जे अंदरों भी। जदों सच्चाई आ जांदी साडे जीवन विच, असीं अंदरों बाहरों इक्को जिहे हो जांदे आ। जिहो जे निमरता नाल भरे बाहरों, उहो जे निमरता नाल भरे अंदरों। जिहो जिहा दानी बाहरों दिखाई दिंने आ, उहो जे असीं अंदरों भी होईए, फिर गल बनदी है। सतगुरु कहंदे सच नूं कमा। जो सच नूं कमाउंदा है वो सर्व सुख प्राप्त कर लैंदा है। जिसनूं भी सर्व सुख चाहिए ने, जिस सर्व सुखां फल लोड़ियां, जिन्हों सर्व सुखां दा फल चाहिए, सब आनंद चाहिए ने, सो सच कमावो। सतगुरु कहंदे वो सच नूं कमावे, वो सच नाल जुड़े। नेड़े देखो पार ब्रह्म, एक नाम ते आवो। सतगुरु कहंदे उस वाहिगुरू नूं नेड़े देख, उन्होंने अपने नेड़े जान, दूर नहीं। दूर जानना तो बड़ा आसान काम है, दूर जानना तो बड़ा आसान काम है, उन्होंने नेड़े जान। जबकि वो है नेड़े ही, इन्ना ज्यादा नेड़े है कि सतगुरु कहंदे तेरे हथ पैर भी दूर ने, वो वाहिगुरू इन्ना ज्यादा नेड़े है, इन्ना ज्यादा नेड़े है, अख दे बिल्कुल नाल है।
इसलिए जिहड़ी चीज़ बिल्कुल एकमिक होवे उस नूं देखना बड़ा औखा हुंदा है, ਉਹਨੂੰ देखना बड़ा औखा है। वो इन्ना ज़्यादा एकमिक है, साडे विच रचिया विच है, इस करके वो नज़र नहीं आउंदा। जे ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ साडी थोड़ी दूरी होवे तो फिर देख सकीए। जिवें मछली कदे समंदर नूं कदे पानी नूं देख नहीं पाती, ਉਹਨੂੰ उस वक्त पानी का पता चलता है जदों वो समंदर तो बाहर आ जाती है, पानी तो बाहर आ जाती, क्योंकि ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ तड़फ लगती है, वो तड़फ उसनूं एहसास कराउंदी है कि जिस विचों तू बाहर आ गई है उही तेरा जीवन सी। बंदे की दिक्कत यह है कि बंदा रब तो बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि रब ऐसा एकमिक होया पिया साडे नाल, साडे अंदर। इसलिए जिहड़ा बिल्कुल नाल वसिया एकमिक होया उहनूं देखना बड़ा औखा जापदा है, बड़ा औखा कार्य जे। सतगुरु कहंदे उहनूं नेड़े देख, उहनूं नेड़े जाण, वो अंदर ही है। यही कारण है कि असी लोग अपने मन विच कुछ बोलते हैं, साडे कोल बैठिਆਂ नूं पता नहीं लगता, पर वाहिगुरू जान लैंदा है। किसी नूं कुछ नहीं पता कि मैं अपने मन विच की बोलिया, की अरदास कीती है हथ जोड़ के। तुसीं ये तो है नहीं कि उच्ची उच्ची बोल के अरदास करदे हो, मन विच ही करदे जे, मन विच ही करदे ना। वो सुन लैंदा है, वो वेख लैंदा है, क्योंकि वो नेड़े है, वो दूर नहीं है, वो बहुत नज़दीक है। इस करके सतगुरु कहते उन्होंने नेड़े जान, उन्होंने दूर ना समझ। नेड़े देखो पार ब्रह्म, एक नाम ध्यावो, उस वाहिगुरू दे एक नाम नूं ध्या, होए सगल की रेणुका, सारियां दे चरणां दी रेण हो जा। होए सगल की रेणुका हर संग समावो, उस वाहिगुरू दे नाल तां ही समाया जांदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਰੇਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਰੇਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਈ ਕਿਸੇ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, मैं तो दुख दिंदा ही नहीं। पर जदों तू किसी नूं गाल कढ़दा, किसी नूं मंदा बोलदा, उदों लोग एक चीज़ नूं पकड़ लैंदे ने, वो कहंदे जी मैं आ नहीं करदा, मैं तो भला नेक आदमी हाँ। पर जदों तू किसी नूं माड़ा बोलदा, उदों किसी नूं तू दुख पहुँचाउंदा, किसी दी इंसल्ट करदा, किसी नूं मंदा चंगा बोलदा, उदों जदों तू किसी जी नूं दुखी करदा, वो की है? लोग इस नूं नहीं गिणदे। लोग किसी नूं जो माड़ा बोल के ठेस पहुँचाउंदे ने, इस नूं तां गिणदे ही नहीं कि यह भी माड़ा काम है, वो बस ये देखी जाते हैं कि जी आ नहीं करते असीं। दोनों ही काम कि किसी भी तरह जीव नूं दुख नहीं पहुँचाउंदा, किसी भी तरह, ना फिजिकली ना मैंटली, किसी भी तरह नहीं, कि किसी नूं मारदा भी नहीं, ना जुबान नाल ते ना हथ नाल, किसी तरह भी कोई दुख नहीं पहुँचाता है। सतगुरु कहते दुख ना देई किसे जी, किसी जीव नूं दुख नहीं दिंदा, पत स्यों कर जावो, उही बंदा पत नाल इज्जत नाल वाहिगुरू दे दर जांदा है, उसे नूं वाहिगुरू दे दरों सम्मान मिलदा जे। पतित पुनीत करता पुरख, वो परमात्मा, वो करता पुरख पापियां नूं पुनीत करन वाला, पवित्र करन वाला है। पतित पुनीत करता पुरख नानक सुनावो, सतगुरु कहते नानक उस करता पुरख के बारे में सुनाउंदा है, उस नूं बयान करदा है जिहड़ा पापियां दा उद्धार करन वाला है, जिहड़ा सब दा उद्धार करन वाला है, बड़े बड़े पापियां नूं भी जिहड़ा तार दिंदा है, पतित पुनीत है, उस वाहिगुरू दी गाथा सुनाउंदा है। सतगुरु रहमत करे आपां सब उस वाहिगुरू दे नाम नूं अपने मन विच वसा के गुरु दे शब्द मुताबक अपना जीवन सवार सकीए। होईयां भुल्लां लिखेवां सतगुरु जी अते आप सर्वत संगत बख्शण जोग, भुल्लां ना चितारदे होए आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।